Hello, dear students. Here in this lecture, we are going to see about the introduction of business law, its evaluation, nature, and scope under the subject corporate first module, corporate laws and other laws. So let's begin with the this part. Just a minute. Introduction to business law. When we say business laws, we didn't find any uh, law or act having the name business law, but it is the name of a combination of a bunch of laws which governs business, trade, commerce, industry, commercial transactions, all these. It is a body of legal rules. It is called as a business laws. It lays down various duties, rights, obligations, and liabilities also of whom the persons who are engaged in the business activities. So this is the normally says business laws. It's as I said, it is a bunch of legal rules. Various acts are there which is issued by government, and these are the foundation of functioning the commercial society. Understanding where these laws came into existence and what it covers in the first step towards becoming a legally aware business professionals. And so under this topic we are going to cover all these point, what is the business law, how it get evolved, what its nature, and what does it covers. So in from meaning point of view, in modern businesses, environment can't function only on trust, customs, or morality. Uh, in previous years or previous era, these things may exist, or they were exist, trust, customs, and morality. But nowadays, it's quite difficult to find it. The various reasons behind it. So it requires a clear legal framework to ensure certainty, fairness, discipline, and enforceability. So a modern business environment cannot function on trust, as I said. So these are the needs which evolved the business laws in modern era. So business law provides a framework. It is therefore an essential subject to understand the legal environment of the businesses, rules governing the contracts, the methods of enforcing rights, the liabilities arising from the breach of obligations, contracts, transactions, the regulations of corporate and commercial behavior. So it may be defined as the body of legal rules that governs commercial and business transactions between individuals, organizations, and governments. So it is means business law is not a single statute. It is the combination of several legal principles and statutes. It collectively regulate commercial life from signing a contract to dissolving the company. It governs relationship between individuals, organizations, and governments in the course of business. So
it is a business law transforming informal customs, trust, traditions, enforceable legal obligations through through laws. So some areas or various areas where these business laws affect or the areas covered by the business laws. As I said, the body of legal rules that governs commercial and business transactions between not only in regards of individual person but organizations who are um, legal, who have legal entities, and also governments. So business law encompasses or covered a wide spectrum of legal domains. What are these domains? Contracts. And it is governed by Indian Contract Act 1872. Then sale of goods. It is a Sale of Goods Act 30. Partnership Act. Companies Act 2013. Negotiable Instrument Act. Consumer Protection Act. Competition Act 2002, Intellectual Property Act, and involves insolvency and bankruptcy. These beyond these also some areas which is not mentioned in this slide also covered by the business laws, and as and when it requires, the business law gets evolved. As in the first slide we saw that customs, traditions, trust. In previous era, ancient era, they are existed, they were existed. But nowadays, due to various reasons, these are not existed, so that the various laws, various rules and regulations are required, and that's why nowadays various laws are existed, and these are the areas covered by them. So evaluation, let's see what is the evaluation of business laws, which is why we have to see this, because it is closely associated with the development of trade and commerce. As commercial activities expanded over the time, business transactions became more complex. This created the need for legal rules and regulate the rights, duties, and obligations of all the individuals, organizations, and also government. Consequently, business laws evolved through different historical stages to meet the changing needs of the society. Obviously, as and how we developed our society, our environment, and the society and the commerce trade needs they changes accordingly. And to cope up with these changes, certain rules regulations also get needed. So, what are the evaluations? The first ancient period. Uh, in From Indian point of view, we are going to see trade and commerce have existed in India since the Vedic period also, not from some 100 years or from काय ते इंग्रजांच्या काळापासूनच ते अस्तित्वात आहेत असं नाही, तर वैदिक पिरियड पासून सुद्धा ते अस्तित्वात आहेत. सो ड्युरिंग that period, merchants carried out both domestic and international trade also. आपल्या भारतामधनं असं नाही की आत्ताच आपण इव्हॉल्युट झालेले. आपल्या भारतामध्ये वैदिक कालावधीपासून सुद्धा आंतरराष्ट्रीय व्यापार चालत असे, आणि तो विश्वासावर चालत असे. फक्त तो भारतात म्हणजे 12 बलुतेदार, अलुतेदार हे आपण म्हणत होतो,
तर ते गाव स्वयंपूर्ण होतं, परंतु असा अर्थ नव्हता की आपण फक्त गावापुरतच व्यवसाय होते. तर आपले व्यवसाय हे बाहेर सुद्धा होते. ह्याचे अनेक पुरावे आहेत उपलब्ध, डॉक्युमेंटेशन आहे. द ब्युटिफुल ट्रीज म्हणून एक पुस्तक आहे, खंड आहे. धर्मपालजी, की जे गांधीजींचे अनुयायी आहेत, तर त्यांनी ते लिहिलेले आहे. आवर्जून ते पुस्तक वाचा. तर त्यामध्ये आपला पूर्ण इकॉनॉमी कशी होती, भारतभर आपला कसा संचार होता व्यवसायाच्या निमित्त, हे सगळं त्यामध्ये पुराव्यासहित लिहिलेलं आहे. सो आपल्याकडे काही व्यवसाय नव्हता असं नाही, परंतु काही कोडिफाईड कमर्शियल लॉज नव्हते, की जे आजकाल आहेत. आपण म्हणतो ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस अँड दिस फ्रॉम दिस ऍक्ट, these are the rules and regulation. Such type of codification laws were not there. सो जे काही कस्टम्स होते, रिलिजियस प्रिन्सिपल्स होते, प्रॅक्टिसेस होते, ज्या काही प्रस्थापित, त्यानुसार ते सगळे व्यवसाय चालायचे. साधारणतः एन्शियंट इंडियन टेक्स्ट जर सांगायचे म्हटलं तर देअर वेअर व्हेरियस स्मृतीज आर देअर. म्हणजे आता जसं आपल्या संविधानाच्या आधारावर आपली सोसायटी चालते आणि आपण वी हॅव टू फॉलो दॅट. पूर्वी मनुस्मृती होते, कौटिल्यच अर्थशास्त्र होते, तर की ज्यामध्ये अशा प्रोव्हिजन्स होत्या की ज्या कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज कशा रन झाल्या पाहिजेत, कशा चालल्या पाहिजेत, याबद्दलचे त्यामध्ये गोष्टी समाविष्ट असायच्या. मग त्यात ट्रेडच्या संदर्भातले विषय होते. त्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट कसे असले पाहिजेत, म्हणजे जसे ट्रेडच्या बाबतीमध्ये खरेदी विक्री कशी चालायची, म्हणजे बाईंग अँड सेलिंग, फेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस कशा असायला पाहिजेत, प्रॉपर वेट्स आणि मेजरमेंट्स कसे असले पाहिजेत, इथिकल कंडक्ट कसे केले पाहिजेत बिझनेसमध्ये, या बाबतीमध्ये काही नॉर्म्स होते. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे आज आपला कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट आहे, परंतु पूर्वी काही कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे ज्यामध्ये सौदेबाजी करायचे, तर त्याचे काही प्रिन्सिपल्स घालून दिलेले होते त्या पार्टीज मध्ये. त्याचं कशा पद्धतीने त्या असायला पाहिजे, व्हॅलिडिटी त्याची काय, परफॉर्मन्स कसा, लोन देण्याचे, लोन्सच्या संदर्भातले काही बॉरोइंग, कसं लोन घ्यायचं, कसं फेडायचं, त्याचे रेट ऑफ इंटरेस्ट काय असले पाहिजेत, त्याचे त्यात राईट्स ऑब्लिगेशन्स या पण गोष्टी असायच्या. पार्टनरशिपचे व्यवसाय या पण गोष्टी, त्याचे प्रॉपर्टी राईट्स काय होते, पूर्वी प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्क होते. तर अशा अनेक गोष्टी त्यामध्ये होत्या, नव्हत्या असं नाही. फक्त काय नव्हतं तर कोडिफाईड लॉज नव्हते, एवढाच त्यामध्ये फरक होता. बाकी सगळ्या गोष्टी होत्या, फक्त त्या विच आर बेस्ड ऑन कस्टम्स, ट्रॅडिशन्स, बिलीव्स, या सगळ्या गोष्टीच्या आधार होत्या. मग त्याच्यानंतर पुढं काय आलं तर मिडिनियल सॉरी त्याच्या पूर्वीही म्हणजे मिडिनियल पिरियडच्या अगोदरही रोमन लॉज हा एक एम्पायर, की जे रोमन एम्पायर आपण ऐकलं, तर की जे डेव्हलप होतं ट्रेड आणि कॉमर्स मध्ये, जसं आपल्या इंडियन तसंच, तर त्यामध्ये सुद्धा काही कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज साठी काही त्यांनी रूल्स रेग्युलेशन्स, काही प्रिन्सिपल्स डेव्हलप केले होते, आणि मॉडर्न कमर्शियल लॉचा तो बेस आहे असं मानलं जातं. कुठले रोमन लॉज, की ज्यामध्ये म्हणजे मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे कॉन्ट्रॅक्ट, एजन्सी, त्यामध्ये एजन्सी हा एक प्रकार त्यामध्ये होता, विच रिकॉग्नाइज दॅट वन पर्सन कुड लिगली ऍक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर. नावडेज एजन्सी अपॉइंट करणं, फ्रँचायझीज देणं, हा सगळा विषय होता, तो त्यावेळेस सुद्धा इव्हॉल्व्ह झाला. अजून त्यात प्रॉपर्टी ओनरशिपच्या बाबतीमध्ये आणखी ओनरशिप ऍक्ट, राईट्स काय होते, पोझिशन कशा, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी कशी, त्याची प्रॉपर्टी मधले इंटरेस्ट कसे प्रोटेक्ट केले पाहिजेत, या गोष्टी पण त्यामध्ये इव्हॉल्व्ह झालेल्या होत्या. कमर्शियल डिलिंग्स कशा पद्धतीने असायच्या, असल्या पाहिजेत, आणि ते ट्रान्झॅक्शन्स, कमर्शियल बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स, त्यामध्ये फेअरनेस कसा, म्हणजे योग्य गोष्टी कशा झाल्या पाहिजेत, सर्टनिटी मीन्स की ज्यामध्ये शाश्वतता, म्हणजे आश्वासक परिस्थिती निर्माण केली, तर मग त्या इन्व्हॉल्ड पार्टीज कॅन assured and they are willing to trade more, लीगल प्रोटेक्शन दिलं जायचं, अशा काही गोष्टी त्यामध्ये होत्या.
आणि मी जसं सांगितलं की हे जे काही रोमन लॉचा बेसिक त्याचं इम्पॉर्टन्स सांगायचं म्हटलं तर दे आर द फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स, म्हणजे त्यामध्ये मॉडर्न बिझनेस लॉज मधले जे काही फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स आपल्याला दिसतात ते त्यावेळेस पासून ते इव्हॉल्व्ह झालेले आपल्याला दिसून येतात. आणि मग पुढं मेडिवल पिरियड आला की जो ड्युरिंग दिस पिरियड इंटरनॅशनल ट्रेड एक्सपांडेड सिग्निफिकंटली, म्हणजे भारत मगाशी सांगितलं भारत तर होताच, परंतु इतर देश पण मग इंटरनॅशनली ट्रेडिंग करायला सुरुवात केली आणि मग वेगवेगळे मर्चंट्स डिफरंट कंट्रीज मध्ये अक्रॉस द बॉर्डर्स ट्रेडिंग चालू झालं या कालावधीमध्ये. आणि म्हणून मग त्या ठिकाणी त्या त्या कंट्री मधले स्वतःचे काही लॉज होते आणि मग जर कॉन्फ्लिक्ट लॉज मध्ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट झाले तर डिस्प्यूट क्रिएट व्हायला लागले आणि म्हणून मग आणखी काही गोष्टी की ज्या दोन देशांमधल्या वेगवेगळ्या लॉजला कोप अप करून मिडल वे कसा काढता येईल अशा काही गोष्टी इव्हॉल्व्ह व्हायला सुरुवात केल्या आणि मग मर्चंट लॉज डेव्हलप झाले की ज्यामध्ये युनिफॉर्म सेट ऑफ कमर्शियल कस्टम्स अँड प्रॅक्टिसेस की जे डेव्हलप आले की जे विच इज ऍप्लिकेबल अक्रॉस द बॉर्डर्स, म्हणजे ज्या पार्टीज मध्ये ज्या कंट्रीज मध्ये डिलिंग होते त्यामध्ये. मग त्यामध्ये त्या लॉ ऑफ मर्चंट, म्हणजे लॉ मर्चंट म्हटलं जातं, विच इज अ बॉडी ऑफ कमर्शियल कस्टम्स अँड प्रॅक्टिसेस ऍक्सेप्टेड अँड फॉलोड बाय द मर्चंट्स अक्रॉस डिफरंट कंट्रीज. त्याला लॉ मर्चंट्स म्हटलं जायला लागलं की जे फॅसिलिटेट करत होतं रूल्स असे काही डेव्हलप करून की ज्यामध्ये इंटरनॅशनल ट्रेड करता येईल, विच रिड्युसेस अनसर्टनिटीज, विच रिड्युसेस हेल्प्स टू रिड्यूस द डिस्प्यूट्स ऑल्सो. त्यामध्ये मग युनिफॉर्म कमर्शियल कस्टम्स वर भर दिला जायचा, गुड फेथ आणि ऑनेस्टी कशी मेंटेन होईल, कमर्शियल डिस्प्यूट्स कसे लवकर सेटल होतील, अशा गोष्टींवर त्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी इव्हॉल्व्ह झाल्या, त्यामध्ये अंतर्भूत झाल्या की ज्या मोस्टली ट्रेड त्या त्या देशांमधल्या कस्टम्सवर डिपेंड्स होत्या. कस्टम्स जे एक्झिस्ट होते त्याच्या आधारावर ते डेव्हलप झाले, परंतु ते सगळीकडे ऍप्लिकेबल कसे होतील, म्हणजे काही देशांमधल्या कस्टम्स इतर देशांमध्ये सुद्धा ऍप्लिकेबल होण्यासाठी कशा पद्धतीने ते थोडेफार बदल करून ऍक्सेप्टेबल होतील, अशा गोष्टी काही फ्लेक्झिबिलिटी त्यामध्ये आणता येईल का असा विचार केला गेला. असे तो कालावधी होता. आणि मग त्याच्यानंतर ब्रिटिश पिरियड आला की जो भारतात इंडियन पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार करतोय की जे इंडियन रूल्स या ठिकाणी जे लागू झाले आणि त्यामध्ये बेसिकली म्हणजे सांगायचं झालं तर जे कोडिफाईड लॉज ऍक्ट आले ते या कालावधी म्हणजे ब्रिटिशांनी कोडिफाईड लॉज आणले, म्हणून दे आर द फाउंडर ऑफ कोडिफाईड कमर्शियल लॉज असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. मग ब्रिटिश ऍडमिनिस्ट्रेशन जे होते की जे दे आर एनेक्टेड युनिफॉर्म लेजिस्लेशन टू रेग्युलेट द कमर्शियल ट्रान्झॅक्शन अँड एन्श्युअर लीगल सर्टनिटी थ्रू आउट द कंट्री, म्हणजे त्यांनी देशामध्ये सगळीकडे सारखे लॉज कसे इम्प्लाइड होतील, ऍप्लिकेबल होतील अशा गोष्टी ते बघितल्या. आणि मग त्याच्या अंतर्गत त्यांनी अनेक लॉज यामध्ये जसं इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट आहे, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट आहे की जे 18th सेंचुरीमध्ये ऍप्लिकेबल झाले होते. पार्टनरशिप रिलेटेड प्रोव्हिजन्स असतील, सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट आहे, इंडियन पार्टनरशिप ऍक्ट आहे. सिन्स these laws are still existed but they are very much amended, म्हणजे अमेंड झालेले लॉज आहेत. आत्ताच्या एन्व्हायरमेंटला ते ऍप्लिकेबल, आत्ताच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ते सुटेबल असतील अशा गोष्टी डेव्हलप केलेल्या, अमेंड केलेल्या ते सगळे लॉज आहेत. आणि मग अशा जस्ट मिनिट, ओके, हा, सो वेअर वी वॉज, ओके, ब्रिटिश period in India. So they are the British codification of commercial law हे या ठिकाणी आलेले आणि मग त्यांनी बरेच रिफॉर्म्स आणले असं सांगितलं जातं. बट फ्रॉम माय पर्सनल ओपिनियन
बिफोर ब्रिटिश केम आपण भारतात आले, पूर्वी आपल्याकडची जी संस्कृती, आपल्याकडची जी काही रचना होती ती खूप डेव्हलप्ड होती. परंतु मधल्या काळामध्ये त्यामध्ये खूप डिस्टर्बन्स आला. 1000 वर्ष आपल्या आक्रमणं राहिली. त्यामध्ये अनेक गोष्टी डिस्टर्ब झाल्या, त्यात इव्हॉल्व झाल्या नाहीत. ब्रिटिशांनी आल्यानंतर बऱ्यापैकी त्यात परत त्यामध्ये डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात झाली, हे मात्र म्हणणं आहे. परंतु कोडिफाईड लॉज आणणारे ब्रिटिशांना आपल्याला त्यांना काय श्रेय द्यायला काही हरकत नाही. आणि त्यांनी पूर्ण भारत युनिफॉर्म लीगल रूल्स म्हणजे सगळे युनिफॉर्मिटी आणण्यासाठी प्रयत्न केले. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अनेक त्यामध्ये लॉज त्यांनी आणले आणि मग अशा पद्धतीने ती ब्रिटिश सिस्टीम आपल्याकडे इंडियन बिझनेस लॉ सिस्टीम डेव्हलप झाली, की जो ब्रिटिशांच्या या आगमनानंतर आपण म्हणू शकतो. आणि मग त्याच्या पुढचा जो पिरियड म्हणता येईल तो पोस्ट इंडिपेंडन्स एरिया. आणि मग 1947 साली आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं आणि मग आपण अजून कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लीगल फ्रेमवर्क आपण डिफाईन केले, इंट्रोड्यूस केले, की जे काय प्रमोट करत होते, इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट करत होते, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आणि सोशल वेलफेअरला प्रमोट करत होते. आणि मग सेव्हरल इम्पॉर्टंट स्टॅट्यूट्स येण्यात आले, की जे लागू केले गेले, की जे वेगवेगळ्या बिझनेस आणि कॉमर्स आस्पेक्टला ते ऍप्लिकेबल होते. मग कंपनीचा ऍक्ट आलेला, की जो संपूर्ण कंपनी म्हणजे ज्या कॉर्पोरेट सेक्टर म्हणतो आपण, विच गव्हर्न्स द इनकॉर्पोरेशन, मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कॉर्पोरेट सेक्टर. नंतर कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट आहे, विच प्रोटेक्ट्स द राईट्स अँड इंटरेस्ट ऑफ कंझ्युमर्स. नंतर कॉम्पिटिशन ऍक्ट असेल, की विच प्रिव्हेंट अँटी कॉम्पिटिटिव्ह प्रॅक्टिसेस अँड प्रमोट फेअर कॉम्पिटिशन. नंतर फेमा जो आला, फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट, which regulates the foreign exchange transactions and international trade. Information technology law, now modern era, की जो पूर्वी नव्हते ना, मग या गोष्टी इथं आल्या आता या स्वातंत्र्य भारतामध्ये. विच जो IT ऍक्ट म्हटलं जातो, की विच प्रोव्हाइड्स लीगल रेकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर्स अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. त्यानंतर इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड, IBC कोड, की जो इफेक्टिव्ह मेकॅनिझम डेव्हलप केलं, त्यांनी एस्टॅब्लिश केलं. कोणासाठी तर इन्सॉल्व्हन्सी रिझॉल्युशन्स अँड बँकरप्सी प्रोसिडिंग्स. नंतर GST लागू झालेला आहे, की जो विच इंट्रोड्यूस युनिफाईड इनडायरेक्ट टॅक्स सिस्टीम थ्रू आउट द कंट्री. हे सगळे गोष्टी यामध्ये आलेल्या. आणि मग त्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह काय ठेवले होते या कालावधीमध्ये, कंझ्युमर वेलफेअर ठेवलेलं आहे, फेअर कॉम्पिटिशन कशी राहील, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स कसा व्यवस्थित मेंटेन राहील, इज ऑफ डुईंग बिझनेसेस हा त्याचा एक ऑब्जेक्टिव्ह होता. आणि मग नंतर पुढं जसं मॉडर्न डेव्हलपमेंट झाली, डिजिटल इरा आला, त्यामुळे डिजिटल कॉमर्स, या सगळ्या गोष्टी आल्या. आणि मग त्याच्यानंतर जो आत्ता आपला कालावधी म्हणतो तो मॉडर्न इरा, की ज्यामध्ये त्याचं जर कॅरेक्टरिस्टिक सांगायचं म्हटलं तर ग्लोबलायझेशन, टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन. अँड त्याच्यामुळं जे काही रॅपिड ग्रोथ इंटरनॅशनल कॉमर्समध्ये होणं शक्य झालं ते याच्या आधारावरच. आणि मग ऑब्व्हियसली बिझनेस लॉ अजून एक्सपांड होणं गरजेचं आवश्यक बनलं. आणि मग ते सिग्निफिकंटली डेव्हलप झाले आणि न्यू फॉर्म्स, रेग्युलेशन्स या सगळ्या गोष्टी आल्या. आणि त्यामध्ये ई कॉमर्सला ऑनलाईन बिझनेस करण्यासाठी, तो वाढण्यासाठी काही रेग्युलेशन्स आणले गेले, लीगल रूल्स आणले. आणि त्यामध्ये ऑनलाईन कॉन्ट्रॅक्ट कसे करायचे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कशा करायच्या, डिजिटल पेमेंट सिस्टीम्स डेव्हलप केल्या गेल्या त्याच्या आधारावर. आणि या सगळ्या लॉजच्या आधारावरनं मग लीगल व्हॅलिडिटी, सिक्युरिटी, ह्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स मध्ये हे सगळं पॉसिबल झालं. त्याचबरोबर ग्लोबल ट्रेड म्हणजे इंटरनॅशनल बिझनेसेस जे इन्क्रीज झाले, तर त्याच्या आधारावर त्यासाठी ह्या काही गोष्टी
अक्रॉस द बॉर्डर्स तुम्ही घर बसल्या ट्रान्झॅक्शन्स करू शकता, घर बसल्या डिलिंग्स करू शकता, ते यामध्ये आले. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स साठी त्याची खूप मदत आपल्याला झाली. इंटरनॅशनल डिस्प्यूट रिझॉल्युशन्स त्यामध्ये पास करून ते कसे फेवरेबल दोन्ही पार्टीला सिक्युअर करू शकतात, अशा काही गोष्टी आल्या. आणि या मॉडर्न इरामुळं काही मग कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मध्ये सुद्धा खूप सारा बदल करण्याची गरज पडली. ट्रान्सपरन्सी अजून कशी येईल, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कशी करता येईल, कंप्लायन्स वेगवेगळा करणं, या सगळ्यात. आणि त्याचबरोबर डेटा प्रोटेक्शन, म्हणजे नावडेज डेटा बिकम्स अ मोस्ट व्हॅल्युएबल प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड. म्हणजे जमिनीपेक्षा सुद्धा त्याची किंमत डेटाची. तर असं डेटा प्रोटेक्शन कसं राहील, तो कसा मेंटेन करणं, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे पर्सनल आणि बिझनेस. तर ह्या सगळ्या गोष्टींची गरज, बिझनेस आवश्यकता, आणि मग ती सगळे मॉडर्न इरामध्ये या सगळ्या गोष्टी डेव्हलप केल्या गेल्या. आणि मग हे सगळे मॉडर्न बिझनेस लॉज आहेत, ते काय तुम्हाला प्रोव्हाइड करतात, तर प्रायव्हसी रेग्युलेशन्स, डेटा प्रोटेक्शन, सायबर सिक्युरिटी ऑब्लिगेशन्स, त्यानंतर प्रोटेक्शन अगेन्स्ट सायबर क्राईम्स अँड डेटा ब्रिचेस, हे सगळे ह्या गोष्टी अशा इव्हॉल्व्ह होत गेल्या. म्हणजे हे जे काही इव्हॉल्युशन ऑफ बिझनेस लॉज आहेत, विच रिफ्लेक्ट्स द कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट, कशामध्ये, ट्रेड अँड कॉमर्स थ्रू आउट द हिस्ट्री. म्हणजे आपण जर पाहिलं तर सतत डेव्हलपमेंट, आणि स्टील इट इट गोइंग टू कंटिन्यू. म्हणजे अजूनही पुढे भविष्यामध्ये काय, जसं आपण म्हणतो की डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स हे आत्ता इव्हॉल्व्ह झाले. पूर्वी ह्या गोष्टी नव्हत्या, म्हणजे माहित पण नव्हतं, पण त्या जशी गरज निर्माण झाली तशी आता हे लॉज पण आले ना तशाच पद्धतीने. म्हणून मग की जे एकदम सिव्हिलायझेशन, एन्शियंट सिव्हिलायझेशन पासून ते आतापर्यंत आपल्याला हा सगळा कालावधी आपल्याला पाहता येईल. पुढं काय, तर हे जे काही नेचर ऑफ बिझनेस लॉज, त्याच्या बाबतीत काय सांगता येईल, तर बिझनेस लॉ इज द ब्रांच ऑफ लॉ दॅट रेग्युलेट्स ट्रेड, कॉमर्स अँड बिझनेस. आपण ते पाहिलेलंच आहे. तर ते काय करतं, बिझनेस लॉ डिफाईन्स, म्हणजे इट डिफाईन्स द राईट्स, ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सन्स, all the persons, individual and artificial judicial persons also, who are involved in the businesses, which helps to create fair, safe and well organized business environment. की जे मग त्याच्या जर असा विचार केला तर त्याचं नेचर कसं असेल, तर त्याचं नेचर असं असू शकतं की विच इज अ रेग्युलेटरी इन नेचर, म्हणजे जे रेग्युलेशन, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आणणं, जे काय बिझनेस कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्यामध्ये प्रॉपर रूल्स रेग्युलेशन्स आणणं, त्याची एक फ्रेमवर्क डिफाईन करणं, एक चौकट देणं, आणि त्या चौकटीच्या आतमध्ये राहून तुम्ही ट्रेडिंग बिझनेसेस केल्या पाहिजेत. त्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाणं म्हणजे इट इज इलिगल. अशा काही गोष्टी डिफाईन करता आल्या. दिस हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन, ट्रान्सपरन्सी अँड ट्रस्ट इन द कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज. म्हणजे जसं कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट आहे की जे तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट करताना कसा, म्हणजे व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट कसं करायचं आणि हाऊ इट गेट एन्फोर्स, म्हणजे ते एन्फोर्सेबल कसं असू शकतं. कंपनी ऍक्टच्या बाबतीमध्ये फॉर्मेशन, मॅनेजमेंट, ते असे सगळे हे रेग्युलेशन्स आपल्याला म्हणता येईल. पुढचं काय सांगता येईल, राईट्स अँड ऑब्लिगेशन्स ओरिएंटेड, म्हणजे राईट्स अँड ड्युटीज. म्हणजे नॉर्मली पर्सन ला हक्क माहित असतात, परंतु ड्युटीज पण, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पण माहित असायला पाहिजेत, आणि त्याही त्यांनी फॉलो केल्या पाहिजेत. तर ते यामध्ये दिलं जातं की इट प्रोव्हाइड्स लीगल रेमेडीज, म्हणजे जर त्यांनी त्या गोष्टी केल्या नाहीत, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल केली नाही, तर दे विल गेट पनिशमेंट्स अँड अदर थिंग्स ऑल्सो, की जर कॉन्ट्रॅक्ट ब्रीच केला असेल किंवा ट्रान्झॅक्शन प्रॉपर केलं नसेल. म्हणून त्यामध्ये काय, राईट्स ऑफ द पार्टीज, म्हणजे बोथ बायर सेलर और बोथ पार्टीज, ड्युटीज त्यांचे काय आहेत, लिगल रेमेडीज काय आहेत, या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये दिलेल्या असू शकतात. त्यानंतर काय सांगता येईल, डायनॅमिक इन इव्हॉल्विंग अँड इव्हॉल्विंग, म्हणजे आता जसं इव्हॉल्युशन म्हणजे सतत, इट इज नॉट अ फिक्स की आता कायदा झाला आणि फायनल, आता जगाच्या अंतापर्यंत हेच कायदे, असं नाही. इट गेट्स इव्हॉल्व्ड, त्यामुळे हे फिक्स नाहीये, इट इज अ डायनॅमिक इन नेचर.
आणि ते सतत चेंजेस होत राहतात. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट असेल, टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट असेल, ग्लोबलायझेशन असेल, अशा वेगळ्या वेगळ्या कारणामुळं त्यामध्ये बदल करणं, त्यामध्ये अजून काही ऍडिशन्स करणं, त्यामध्ये काही चेंजेस करणं, ह्या सगळ्या गोष्टींची गरज पडते. मग त्यानंतर काय फॅसिलिटेट्स ट्रेड अँड कॉमर्स, म्हणजे बिझनेस लॉ काय करतो तर इट प्रोव्हाइड सर्टनिटी आणि एन्फोर्सेबिलिटी, म्हणजे स्टेबल एन्व्हायरमेंट क्रिएट करण्यासाठी शाश्वत, सेफ आणि स्टेबल एन्व्हायरमेंट देणं गरजेचं आहे. आणि मग प्रोटेक्शन, मी एखादा व्यवहार केला तर मला प्रोटेक्शन मिळणार आहे, मला जर काही फ्रॉड झाला तर मला प्रोटेक्शन मिळणार आहे, अशा काही गोष्टी असतील तर मग ते मी तो व्यवहार, तो व्यापार करायला मी उद्युक्त होतो, आणि त्यामुळं अनसर्टनिटी राहत नाहीये, आणि विच एनकरेजेस द बिझनेस ग्रोथ. त्यामुळं काय होतं, ह्या कारणामुळं बिझनेस डिस्प्यूट्स कमी होतील, इन्व्हेस्टमेंट वाढेल, इकॉनॉमिक ग्रोथला प्रमोशन्स मिळू शकतो. हे त्याचा. नंतर बेस्ड ऑन जस्टिस अँड इक्विटी, ऑब्व्हियसली सगळ्यांना सारखे कायदे. तर जस्टिस, फेअरनेस अँड इक्वॅलिटी हा बिझनेस लॉचा बेसिक प्रिन्सिपल आहे. आणि त्यांनी काय होतं तर ट्रान्झॅक्शन्स फेअरली ट्रान्झॅक्शन्स करता येतात. म्हणजे कुठल्याही पार्टीला अनफेअरली ट्रीट केलं जाणार नाही, हे पाहिलं जाऊ शकतं. आणि त्यामुळं प्रिव्हेंट्स अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस, प्रोटेक्ट वीकर पार्टीज, म्हणजे ज्या वीकर पार्टीज आहेत त्यांना प्रोटेक्शन मिळेल, आणि फेअर बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स कसे होतील हे पाहिलं जाऊ शकतं, हे म्हणता येईल. त्यानंतर कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अँड प्रायव्हेट लॉज, म्हणजे पब्लिक लॉज आणि प्रायव्हेट लॉज म्हणजे काय तर प्रायव्हेट लॉज म्हणजे काय की जे इंडिव्हिज्युअल पर्सन किंवा बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, म्हणजे B2C, B2B, म्हणजे बिझनेस टू बिझनेस, कस्टमर टू बिझनेस किंवा कस्टमर टू बिझनेस और बिझनेस टू कस्टमर, हे जे काय आहेत त्याच्याबद्दलचे लॉज. म्हणजे जसं कॉन्ट्रॅक्ट लॉ कसे दोन पार्टीज मध्ये, पार्टनरशिप लॉ दोन पार्टीज मध्ये, दोन व्यक्ती पार्टनरशिप करायची त्यांना, तर त्यासाठी हे जे लॉज आहेत की जे त्या पार्टी इन्व्हॉल्ड पार्टीजला, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल ह्युमन बिईंग ऑल्सो अँड आर्टिफिशियल ज्युडिशियल पर्सन, जे कंपनी असेल, पार्टनरशिप ऍक्ट असेल, ओपीसी असेल, किंवा एखादी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी असेल, LLP असेल, यांच्यामध्ये त्यांच्यासाठीचे लॉज आहेत. आणि पब्लिक लॉज म्हणजे काय तर जे काय म्हणता येईल की जे इतर, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल पर्सन अँड बिझनेस, म्हणजे आर्टिफिशियल बिझनेस, ज्युडिशियल पर्सन, ते आणि गव्हर्नमेंट, म्हणजे गव्हर्नमेंट आणि एनी पर्सन, मग तो व्यक्तिगत असू दे किंवा व्यावसायिक असू दे, यांच्यामध्ये जे काही रिलेशनशिप डेव्हलप करतं, मेंटेन करतं, त्याच्यासाठीचे लॉ म्हणजे पब्लिक लॉज. म्हणजे काय तर टॅक्स लॉज जे आहेत, म्हणजे जसा इन्कम टॅक्स ऍक्ट असेल, GST असेल, कॉम्पिटिशन लॉज आहेत, एन्व्हायरमेंटल लॉज आहेत, की जे गव्हर्नमेंट रेग्युलेट करतं या बिझनेसेसच्या दृष्टीने, की जे प्रोटेक्ट सोसायटी, इकॉनॉमी आणि एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करण्यासाठी हे मदत करतात. त्यानंतर आणखी काय सांगता येईल, नॅशनल अँड इंटरनॅशनल कॅरेक्टर, म्हणजे ते ऑब्व्हियसली हे सगळे लॉ नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलवरच्या फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट, ते फॉरेन ट्रान्झॅक्शन, मल्टीनॅशनल कंपनीजला ते एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट करून देऊ शकतात. म्हणजे क्रॉस बॉर्डर ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, त्याच्यामध्ये फेअरनेस आणि शुअरिटी, सर्टनिटी, ह्या सगळ्या गोष्टी. मग त्यात डोमेस्टिक लॉज आहेत आणि इंटरनॅशनल लॉज आहेत. डोमेस्टिक लॉज म्हणजे भारतातल्या भारतामध्ये लागू होणारे, आणि इंटरनॅशनल लॉ म्हणजे भारताबाहेर जाणाऱ्या किंवा जे काही अक्रॉस बॉर्डर ट्रान्झॅक्शन बिझनेस करतात त्यांच्यासाठी. तर हे सगळं नेचर आपल्याला सांगता येईल या रेग्युलेटरी, या बिझनेस लॉजच्या बाबतीमध्ये. त्यानंतर पुढचं काय, स्कोप मध्ये काय तर स्कोप ऑफ बिझनेस लॉज मध्ये कुठल्या कुठल्या एरियामध्ये तर ऑलमोस्ट एव्हरी आस्पेक्ट ऑफ बिझनेस ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे राईट फ्रॉम स्टार्टिंग द बिझनेस, मॅनेजिंग इट, एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रॅक्ट असेल, बाईंग असेल, सेलिंग असेल, बँकिंग असेल,
टॅक्सेशन असेल, कंझ्युमर प्रोटेक्शन असेल, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी असेल, ई कॉमर्स असेल, इन्सॉल्व्हन्सी असेल, अ लॉट ऑफ थिंग्स. अशा सगळ्यामध्ये बिझनेस लॉचा संबंध येतो. विच म्हणजे बिझनेस लॉ प्रोव्हाइड्स सच लीगल फ्रेमवर्क की ज्या बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज एन्श्युअर करतात की ज्या फेअरली, सेफली आणि लॉच्या काय चौकटीत चालतील. म्हणून मग ते लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे दोन पार्टीज मध्ये लॉ करणं म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट करणं, त्यासाठी जे काही गोष्टी लागणार आहेत की जे कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट साठी काही लागणारे रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत ते देतात, विच लेस डाऊन फॉर मेकिंग अ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट and explaining the duties and rights and duties of the parties and the enforceability capabilities. या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये दिलेल्या असतात. म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट असेल, व्हॅलिडिटी ऑफ अग्रीमेंट असेल, त्यानंतर परफॉर्मन्स ते कोण करणार आणि कसा करणार, आणि जर परफॉर्मन्स नाही केला तर त्याचं ब्रीच कधी म्हटलं जाईल, आणि जर ब्रीच असेल तर त्याच्यावरच्या रेमेडीज काय, हु इज लायबल, अशा सगळ्या गोष्टी. सेल ऑफ गुड्स लॉ असेल म्हणजे खरेदी विक्री, की जेणेकरून सेलर आणि बायर दोघांचेही राईट्स आणि ड्युटीज प्रोटेक्ट कशा होतील, म्हणून बायरचे आणि सेलरचे राईट्स असतील, म्हणजे ओनरशिप गुड्स मधली ट्रान्सफर कधी होणार, कशी मानली जाणार, आणि जर त्याच्या वॉरंटीज कंडिशन्स असतील त्या गुड्सला, सर्व्हिसेसला, तर त्याच्या बाबतीतल्या काही ड्युटी रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत ते, हे सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट असेल. पार्टनरशिप ऍक्ट असेल म्हणजे पार्टनरशिप परफॉर्म करणं, म्हणजे पार्टनरशिप फॉर्मेशन कसं करायचं, त्यांचे राईट्स ड्युटीज काय आहेत, लायबिलिटीज काय आहेत, डिझॉल्व्ह कशी करायची पार्टनरशिप, बंद कशी करायची, हे सुद्धा त्यामध्ये दिलेलं असू शकतं. कंपनी लॉ म्हणजे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट असेल, कंझ्युमर प्रोटेक्शन असेल, हे मी जरा पळवतो म्हणजे तेच रिपीट होते. कॉम्पिटिशन लॉ आहे, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे, बँकिंग संदर्भातले इन्शुरन्स म्हणजे बँकिंग ट्रान्झॅक्शन्स, बँकेला सुद्धा रूल्स रेग्युलेशन्स असले पाहिजे, त्यांनी कसा व्यवहार करायचा ते. त्यानंतर मगाशी जे आपण निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट म्हणलेले, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, याच्याबद्दलचे कंझ्युमरच्या बाबतीमधले ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. टॅक्सेशन लॉज आहेत, म्हणजे टॅक्स कुणाकडनं किती घ्यायचा, कशा पद्धतीने घ्यायचा, हे लॉज त्यामध्ये दिलेले आहेत. मगाशी जे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हटलं की ज्यात पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, डिझाईन्स याबद्दलचे असतील, तर हे सगळं कव्हर त्यामध्ये केलेलं असू शकतं. आणखी काय, ई कॉमर्स अँड सायबर सिक्युरिटी, मगाशी त्याच्याबद्दल साधारणतः आपण चर्चा केलीच की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रॅक्ट कसे करायचे, डिजिटल सिग्नेचर्स, ऑनलाईन बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स, सायबर सिक्युरिटी आणि त्याचं प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, या सगळ्या गोष्टी असतील. इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी त्याच्या संदर्भाची असेल, तर हे सगळे लॉज कव्हर असू शकतात. तर या सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत की जे म्हणजे त्याचा स्कोप जर सांगायचं म्हटलं तर इट इज अ व्हेरी वाईड स्कोप, म्हणजे व्हेरी ब्रॉड स्कोप आहे की जे मेजर सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये कव्हर केलेल्या असतात या बिझनेस लॉ मध्ये, की असा कुठलाही सेक्शन राहत नाही की जो ह्यातनं सुटलेला आहे. तर दीज आर द स्कोप्स. ऑब्जेक्टिव्ह सांगायचं म्हटलं तर ऑब्विस म्हणजे जवळजवळ बऱ्याचपैकी आपण त्या गोष्टी चर्चा केलेलीच आहे. तर मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय सांगायचं म्हटलं तर इट प्रोव्हाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड, कॉमर्स अँड बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज, की ज्या ऑल पार्टीज ज्या बिझनेसमध्ये इन्व्हॉल्व असतात त्यांच्या राईट्स, ड्युटीज, राईट्स प्रोटेक्ट करणं, ड्युटीज डिफाईन करणं, त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाईन करणं, आणि जे काही बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स आहेत ते प्रॉपर कसे होतील, फेअरली होतील, लिगली होतील, स्मूथली होतील, हे बघणं. मग त्यामध्ये मेंटेन कमर्शियल ऑर्डर, प्रोटेक्ट राईट्स, प्रिव्हेंट अनफेअर प्रॅक्टिसेस, प्रमोट इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, हा सुद्धा उद्देश आहेच आहे ना, कारण का डेव्हलपमेंट करायची असेल तर बिझनेस व्यवस्थित चालले पाहिजेत, आणि ती सगळी गोष्ट प्रॉपर म्हणजे त्या लीगल फ्रेमवर्क मध्ये सगळ्यांनी व्यवहार केले तर मग डेव्हलपमेंट होणार आहे. अनेक लोक त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतील, व्यापार वाढेल, अनेक जण व्यवसाय करण्यासाठी उद्योग होतील, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट येईल,
या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये होऊ शकतात. जर ते प्रोटेक्शन मिळालं नाही तर मात्र हे होणार नाहीये. नवीन नवीन व्यावसायिक एंटरप्रिनर्स कसे निर्माण होतील, त्यांना इज ऑफ डुईंग बिझनेस कसं, की परमिशन्स काढण्यामध्येच त्यांचे वेळ जाणार असेल तर मग दे विल नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम अ बिझनेसमन. डिस्प्युट्स होऊ शकतात, व्यवहार आले की डिस्प्युट्स होणार आहेत, तर ते डिस्प्युट्स कसे कमीत कमी होतील, होणार नाहीत आणि कमीत कमी होतील, झाले तर त्याला रेमेडीज काय आहेत, अशा सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये, असे सगळे हे उद्देश. आणि अकाउंटेबिलिटी सगळ्यात मेन म्हणजे इन्शुअर कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करणं, म्हणजे डिफाईन करणं. कारण का अनेक ठग महाठग असू शकतात, फ्रॉड होऊ शकतं. एकतर ट्रान्सपरन्सी मेंटेन होण्यासाठी प्रयत्न करतायत, परंतु जर नाही झाली तर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डुईंग हॅपनिंग्स, तर ते सगळं कायद्याने त्यामध्ये इन्शुअर केलेले. तर हे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह या कॉर्पोरेट लॉचे. तर एकंदरीत जर की पॉइंट्स आपल्याला सांगायचं म्हटलं तर म्हणजे काय तुम्ही घेऊन जाल, तर मिनिंग्स आपण ह्यामध्ये बघितलं, नेचर बघितलेले, एकंदरीत इव्हॉल्युशन कसे होत गेलेलं आहे ते पाहिले, ऑब्जेक्टिव्ह बघितलेले. आणि या टॉपिक मध्ये आपण हे सगळं पाहिलं. आणि मग ह्यातला जो पुढचा पार्ट आहे की लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये आपण पुढच्या टॉपिक मध्ये आपण बघणार आहे की कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट काय आहे आणि त्यातले व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट कसे होतात आणि एन्फोर्सेबल कसे असू शकतात आणि त्याच्यावरच्या ब्रीच असं झालं तर त्याच्यावरच्या रेमेडीज काय, हे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. तर थँक्यू व्हेरी मच.